ॐ जगन्नाथाय ते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ कदाचित् कालिन्दे तटविपिनसङ्गीतकरवो मुदाभिरी नारी वदन कमल स्वादमधुप रमा शम्भुर्ब्रह्मा सुरपति गणेश कार्यक्रम मार्गदर्शन कले। बर्तमान जहाँ अनेक समय धरी ये प्रचंड खरार आम उपस्थित अच्छा आह्वान करवा गोटे करताली मध्यम से कार्यक्रम बाबद बाणी रखिए और जो आम तो विविध कार्यक्रम रही आम परिवार आप देखुं गीता चालीसा बंटन कार्यक्रम रही प्रतिभा संवर्धना रही वस्त्रदान रही जो वर्ष तमाम आम कार्यक्रम करुचु आमको आशीर्वचन शुणाइबे बड़ बड़ बड़।
विष्णु शारदचन्द्रकोटि सदृशं शङ्खं रथाङ्गं गदा मम भजं ददतं सीताब्जनयनं कान्त्या जगतमोहनम् आबद्धां गजकुण्डलहारमहा मौलिस्फुरतकङ्गणं श्रीवत्साङ्गमुदार कौस्तुभधरं वन्दे मुनीन्द्रस्तुतं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मोर समादरणीय एठारे थिबा समस्त भक्तवृंद, एठारे उपविष्ट थिबा समस्त साधु संत एवं ज्ञानी समस्त को मोर महाप्रभुंकर एति मात्र निवेदन से समस्त करुणा दृष्टि आशीर्वाद प्रदान करंतु। आउ आमर जोगीराज महाप्रभु जहाँ कहले जे प्रकृत में बड़पड़ा दृष्टि मोर आशीर्वाद प्रदान करुच्छे। ओम उपसान मुच्यतां भवत वासुदेवस्य शुभस्नपर्वक सुरकार्याणि सिद्धिरस्तु निश्चला भक्ति प्राप्तिरस्तु। शुभं भवतु, शुभं भवतु, शुभं भवतु, सुसिद्धमस्तु। ओम शांति शांति शांति। एक्चुअली जेकोसी कार्यक्रम गले मो आगुरी केବେ प्रेसन हुएनी एबार दरकार मोर पड़ेनी। इठिक आसिली शुणिली इठी सब प्रथम वेद ध्वनि है पूर्णपद पूर्णविधम तेणु सबुठ टिके टिके सठी भाव आप कहली कहले बहुत विस्तृत हो। बर्तमान ये जानली जे 2001 आम परिवार आरंभ होता नहीं। अच्छा गीता को कहीं जोड़े परिवार रे 2001 अमेरिकार गॉर्ज डब्ल्यू बुश 2001 रु 2009 पर्यंत प्रेसिडेंट थिला बेले से प्रथम फास्ट टाइम कौन कहले संविधान आपण मान जो कहते संविधान साधारण मान बुझा बहुत अर्थ अच्छे। संविधान माने जड़े हत्या कला से धनी हो गरीब हो कि से ज्ञानी हो जहाँ भी था जो पोस्ट था समान विधान दि दंड दिया संविधान से कहले जो प्रेसिडेंट ले कहले मुझे जन ख्रीस्टियान बाइबल मोर जन्मग्रंथ ग्रंथ आम पवित्र ग्रंथ बाइबल दि जाता सृष्टि यूनिवर्सल ट्रुथ नॉट साइंटिफिकली प्रूव्ड एटा साइंटिफिकली प्रूव्ड हो पारिबो नाही से वैज्ञानिक भित्तिक नुहे किंतु भारतवर्षर श्रीमद् भगवद गीता 7 श्लोक मात्र 22 श्लोक महाप्रभु से जो यूनिवर्सल ट्रुथ जहाँ यूनिवर्सल सृष्टि संरचना जहाँ वर्णना करा जायछि सेटा बिल्कुल वैज्ञानिक भित्तिक साइंटिफिक। तेणु आमर संविधान गीतार माध्यम देके आरंभ करा जाऊ सेटा प्रति धर्म से बाइबल ने बेस कर करती ये कुरान बेस कर करती किंतु भारत वर्ष धर्म निरपेक्ष तथा आम को राजधर्म राजनीति आम से गीता को बेस कर आरंभ करूँ गीता को शपथ करूँ आम भूली जाऊ आम कौन करूँ। तेणु संविधान ये गीतार ही आरंभ होती धर्म ही आरंभ होती आउ से गीतार प्रथम श्लोक जो पढ़ले जो धृतराष्ट्रवाच धृतराष्ट्र एमती अंध था धर्मांध द्वंद्व भी था काले जीति पारे पितामह भीष्म भाया इच्छा मृत्युधारी अच्छा एवं योद्धा गुरु द्रोणाचार्य सब तो बड़ बड़ योद्धा तापटे तेणु हारिबा भी पारे कारण जेहेतु भगवान श्रीकृष्ण अच्छे से द्वंद्व से जहाँ भी हो अंध यही जो कंट्री विषय बर्तमान सब गुरु मान बसिक जो गीता गुरु प्राय 249 से ऑनलाइन थे मुझे गोटे क्वेश्चन कली जे जगन्नाथ मंदिर 365 दिन में गीतार 700 श्लोक किभली भाव में आप्लाय हुए तार नीति नियम से समस्ते चुप कहली ठीक अच्छे आम नेक्स्ट वेबिनारी कला बेलू मत रखिए मुझे शुणी नहीं तो मुझे नेक्स्ट वेबिनार रे समस्त साइलेंट कहले बुझीपार गीता सहित जगन्नाथ संपर्क अच्छे तो जगन्नाथ को जो बुझी जाए गीता बुझीज द्वितीय आम परिवार आम परिवार तो गोटे पिला आगुर सृष्टि था जिनस
से कौन आम परिवार पिले ता भी मुझे जानी कारण आमर जो वेद ध्वनि है से पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते जे पूर्ण यहाँ पूर्ण अच्छी आम ये पूर्ण पानीटा को आज जो ढालीदेवा आदि कौन रही खाली किंतु ये कौन पूर्णस्य पूर्णमादाय माने आगो जदि पानीटा ढालीबा आ गोटे खाली बोतल को ये भी पूर्ण रहिबो ये भी पूर्ण रहिबो ताले एटा कोन तो कोळे गाणितिक सूत्र कोन तो भूल ये पूर्ण से भी पूर्ण हां ताले सेटा कोन में देबा जे पूर्णमदः पूर्णमेदं पूर्णात् माने पूर्णरु पूर्णात् पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय जैसे जुड़ जुड़ जातो सब पूर्ण ही जातो से निजे पूर्ण थिबो हमरो मैडम कहले जे बयस गेला पर प्रेम कमी जाए बयस गेला प्रेम बढ़ी बढ़ी जाए एइटाला प्रेम जगन्नाथ धर्म अपन प्रेम जति बांटी बांटी जीवे आग मनुष्य मनुष्य भल पाई आरंभ करे छोट पिला देखते टीन एज पिला पक्षी मान पशु मान पालिबे लव भीतर लवटा आसा पूर्व से कुकुर बिलेई शुआ सारी पालिबे लवटा क्रिएट हुए गछ लगे लवटा क्रिएट हुए सजीवे घर को ये लवटा आरंभ है तापर आस्ते आस्ते अपोजिट सेक्स प्रति आकर्षण आसवा स्वाभाविक तापर आस्ते आस्ते जो से मनुष्य बड़ हो जाए आज मनुष्य को भल पाए खाली माटी भल पाइब खाली आकाश भल पाइब सर्वत्र भल प्रेम 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 देखा से पूर्ण ही पूर्ण रही पूर्ण मद ये संपूर्ण पूर्ण जो आसी जाए से मनुष्य कहे जे एंटायर वसुध्या वसुदेव कुटुंबकम यही केवल आम वेद शास्त्र वसुदेव कुटुंबक आप कौट पाइबे से वसुदेव कुटुंबकम अर्थात एंटायर वसुध्या मो परिवार तेणु ये तो परिवार पर्सन मैंने आज ना काली महापुर करूँ से वसुध्या को ही परिवार कर रखते आ सब आश्चर्य से आरम्भ कले दिव्यांग कथाटा हूँ दिव्य माने जाजुल्यमान पवित्र दिव्यांग ये खंडित नुहे तथा खंडित बुझुचे भावार्थ दृष्टि खंडित बुझा दिव्यांग आउ कौन किन्नर ना मैंने सी पिनी पेरे गलु ना माई पेरे गलु हाई रे विधाता तू निजे भी आलु सी विधाता भी से माने जगन्नाथ दिव्यांग ना हाथ अच्छी ना गोड़ अच्छी ना मुंड मुह अच्छी सी भी गोटे विचित्र प्रकार मुह ना से मनुष्य भाया ना पक्षी भाया ना गोटे काल्पनिक किसी नहीं तो सी पूर्ण मात्रा दिव्यांग आउ किन्नर से ना पुरुष ना स्त्री तार लिंग नहीं से स्त्री नुह कि पुरुष नुह आ लुगा पिंधुची से आम को आम पिंधु त्रिकछ से पिंध साया भाया से तो कछ मारे जो मुस्लिम मैंने कहते आम मुसलमान स्वतंत्र अलगा कौट अलग तब बहुत पर आसला आम संस्कृत बहुत पुराना आम प्रभु पिंधती फाल्टा मारिक लुंगी बड़ी तेणु यही सब जो जिन देखा जाए आम पुरुष भाया कहू से स्त्री भाया पिंधती स्त्री भाया सजी हमें कानर नाकर झुपा माड़ी गोटे स्त्री षोल सिंगार भाया सिंगार हुए भाया रसिका ठाकुर कहीं मिलबानी भाया प्रेमिक कहीं मिलबानी से सी कहते प्रेम बंधनटा ही ठीक आम जोगी महाराज जो ज्ञान ज्ञान आवश्यकता ना ज्ञान आसले अहम आसीज तेणु ज्ञान जो नष्ट हो जाए से प्रेम उदय हुए तेणु जो प्रेम जार फल आम जो सेवायत सेवकर प्रथम कारण लक्षण हूँ नम्रता माने विनम्र हनुमान मु बहुत फलो करे कारण हनुमान मोर आदर्श हनुमान सेवक चूड़ामणि तेणु सी देखिए जोड़ जी हाथ जोड़ी छे एडे बड़ अतिरिक्त बल धाम हे मो शैलाभ देहम कि हाथ जोड़ी चुपचाप ये नम्रता तेणु जो नम्रता नहीं ज्ञानी पाखे नम्रता रही उद्धत तर्क कर से तर्की न्याय तर्क गोटे शास्त्र पुणी तर्क गोटे शास्त्र से सब दृष्टि देखा गले आमर प्रेमी कौन कर से भाया पशार ना मो प्रभु भल मु भल आउ सब केत जन बहुत क्वेश्चन करते भल भल क्वेश्चन करते भी बहुत बहुत भल लेखक भी अच्छा सार भी अच्छा समस्त की
ବହୁତ ନିଜ ଅନ୍ତର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଥିବା ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ଏତେ ବହୁତ ସମୟ ହେଲାଣି, ସମସ୍ତେ ଖରାରେ ଜପ୍ତ ପୁରା କରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସେଠି କହୁଥିଲେ କଥାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ସେ ନମ୍ବର ନେବେ ପଛରେ ବୁଝିବେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେ କହିବା କଥାଟି ଯାହା କହିଲେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଗନ୍ନାଥ କିନ୍ନର ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ସବୁ। ତାକୁ ପୁରୁଷ କହିଲେ ସେ ମୁଁ ପୁରୁଷ, ରାମ କହିଲେ ରାମ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଯାହା କହୁଛି କହ ମୁଁ ତୋର ତୁ ମୋର। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ତୋର ତୁ ମୋର ଭାବଟା ଯଦି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଆପଣ ସେୟା ପାଇବେ। ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ପଶିଛି ପିଲାବେଳୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କାଠରେ ତିଆରି, ପ୍ରଭୁ ମାଟିରେ ତିଆରି, ପ୍ରଭୁ ପଥରରେ ତିଆରି, ପ୍ରଭୁ ଧାତୁରେ ତିଆରି, ତାଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ନଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ଦେଉ, ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଯୋଉ ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହିଲେ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଆମର ଅଲଗା, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀର, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ପୂଜା କରନ୍ତି, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କରନ୍ତି, ନିଜେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମର ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ନାହିଁ, ମହାନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ମହାନାୟକ ଗୋଟେ। ଆଉ ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯେତେ କର୍ମକାଣ୍ଡି ଅଛି ସେ ସବୁଆଡ଼େ ନିଜେ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ରୁକ୍ମିଣୀ ଚିଠାକୁ ଦେବେ ସେ କାହାକୁ ଦେବେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଦେବେ। ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ହିଁ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ ତାକୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆମେ ବାହା ହେଇଯିବୁ ନା, ତାଙ୍କର ତ ସନ୍ତାନ ସେବକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି କ'ଣ କହିବୁ, ଆମ୍ଭେ ଯାଇ ଆମ ରୁକ୍ମିଣୀ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆମେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିନିଧି କହିଲେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ବି ବୁଝାଏ। ଏଥିରେ ଦୁଇ ମତ ନାହିଁ, ପୂଜା ପଣ୍ଡା ନୁହଁ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା କହିଲେ ପୂଜା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଫାଷ୍ଟ କାଢ଼ନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଅଲଗା। ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଥାଆନ୍ତି, ଆମେ ଡାକିଲେ ଆସନ୍ତି, ଏ ଯୋଉଠି ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ପବନର ଆହୁରି ତୀବ୍ର ମିଶି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରି ଆସିଗନ୍ତୁ, ଆମେ ମାଗିବା ବହୁତ ଶିଖିନେ ୟୁନିଭର୍ସକୁ, ପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ୟୁନିଭର୍ସ ମାଗିବା ଶିଖିନେ। ସମ୍ବିଧାନର ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉ ଦେଖୁଥିଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରରେ, ପ୍ରଥମ ଆଟମିକ ବମ୍, ଦ ଫାଦର ଅଫ ଆଟମିକ ବମ୍ କିଏ, ଯେ ରବର୍ଟ ଓପେନହାଇମର, ଯେ ରବର୍ଟ ଓପେନହାଇମର, ଦ ଫାଦର ଅଫ ଆଟମିକ ବମ୍। ସେ 1933 ମସିହାରେ ଗୀତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ମେଘଦୂତରୁ ସେ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଥିଲେ। ଗୀତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଭାରତବର୍ଷ ଆସିକିରି ପାଲିରେ ଗୀତା ଶିଖିକିରି, ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଶିଖି ଗୀତା ପଢ଼ି 1933 ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା। ତାପରେ ତ ଆଟମିକ ବମ୍ ଅବସ୍ଥା ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଳାରେ ଥିଓରି ଚୋରି ହେଲା ଜର୍ମାନ ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆଟମିକ ବମ୍ଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ସେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଥିଲେ 420 ଲୋକ, ଆମେରିକାନ ମିଲିଟାରୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ମିଲିଟାରୀ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତା ନାଁ ଥିଲା ଟ୍ରିନିଟି। ଆଉ ସେଇ ବମ୍ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରାଗଲା, 6 ଜଣ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ତ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବିଶେଷ ଆଟାଚ୍ ନଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ ତା ଦେହରେ ଏଇ ଓପେନହାଇମର ବି ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟତା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି ନା, ସମସ୍ତ କେତେବେଳେ ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ଓପେନହାଇମର ସର୍ଭାଇଭ୍, ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଯୋଡ଼େ ଯୋଡ଼େ ବମ୍ଟା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ବମ୍ଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପ୍ରାୟ 12 ଫୁଟ ପାଖାପାଖି ହବ ହେଇଛି। ସେ ନିଆଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଛି, ସେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବାହାରି ଆସିଛି 81 ଅଧ୍ୟାୟର 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକଟା, ମୃତ୍ୟୁ କାଳମ୍। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ବାଟରେ ସେ ଯେଡ଼େ ଯେଡ଼େ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ବଡ଼ ବାଟରେ ଭାବୁଛି ଯେ ମରିଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମରିଗଲି। ଇଏ ହେଲା ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ମାନେ ବିଷ୍ଣୁ। କାଳହମ୍, ସେ କାଳ ବୋଲି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଜୁନ ତୁ ଯଦି ନ ମାରିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ମାରିଦେବି। ତ ତୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତୁ ମାରୁଛୁ ପିଲା, ତୁ ମାରୁନୁ, ମୁଁ ହିଁ କରୁଛି, ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ। ମୁଁ ଆସିଛି ମାନେ ସହାୟ କରିବା କରିବି, ପକ୍କା ପୁରା। ସେଇଟାକୁ ସେ ବଡ଼ ବାଟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଛି, ଆପଣ କେମିତି ସର୍ଭାଇଭ୍ କଲେ, ଏତେ ପାଟିକିରି କ'ଣ କହିଲେ?
ନା ପାର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଗୀତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଚାଟିଂ କରିଥିଲି କ'ଣ କରୁଥିଲି ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପଡୁଛି 36 নম্বর ଶ୍ଲୋକଟା 32 ଆଉ 36 ଯୋଉଟା ସବୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସହସ୍ର ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ଆକାଶରେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଲେ କର୍ମ କରିବା କର୍ମର ଡିଟାଚ୍, ଏ ଡିଟାଚମେଣ୍ଟଟା ମୁଁ ଗୀତାରୁ ଶିଖିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କର୍ମ କରିଥିଲି, ମୁଁ କର୍ମ ଡିଟାଚ୍ ହେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବଞ୍ଚିଗଲି। ତାର କର୍ମ ଯୋଗଲା କୋଉଟା? ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଷାଦ, ଡିପ୍ରେସନ, ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆସିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। କୃଷ୍ଣ ପକ୍କା ଜାଣିଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଆଗରୁ କହିଲେନି। କହିଲେ ଚାଲ ଚାଲେ ରଣଭୂମି ଚାଲ ତମେ ଦେଖିବା। ରଣଭୂମି ଯଦି ଯାଇକିରି ରଣଭୂମି ମଝିରେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ହେଇଗଲାଣି, ସେ ଯାଇକିରି କହୁଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛି ସେଟା ଅଚ୍ୟୁତ କହିଛି, ଅଚ୍ୟୁତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ବାଚ, ଗୀତାରେ କୃଷ୍ଣ ବାଚ ଲେଖା ହେଇନି। ସେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଥିଲେ ନା, ଭଗବାନ ବାଚ। ଏଠି ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବାର ଅଛି। ଗୀତା ସେ ବଡ ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ ନା ଟେଲିପାଥିରେ କହୁଥିଲେ? ଯଦି ବଡ ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବଡ ପାଟିରେ କହୁଥିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣୁଥିଲା, ହାତ ଦେଖିଲେ। ହଁ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲା ଜଣେ କହୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ସେ ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲା ଜଣେ ଆମର କହିଲେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ଦେଖିଲା ସମୟ ଦେଖୁଥିବେ, ସେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖୁଥିବେ, ହବନି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ଜଣେ ଶୁଣୁଥିଲା ଆଦୌ ବି ନୁହଁ ଟେଲିପାଥିରେ। କାରଣ ଯଦି ସେ କହୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଥାନ୍ତେ। ସେଠି ଭୀଷ୍ମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଭୀଷ୍ମକୁ ଯାଇକିରି ଦୁର୍ଯୋଧନ କହୁଛି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଗୋଟେ ଆସିକି ମଝିରେ ଠିଆଲାଣି, ତମେ କହୁଛି ଶଙ୍ଖ ବୁଝାଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ। ବନ୍ଦ କର, ତୁ ଏଇନେ ମତେ କିଛି କହନା। ମୋର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ କୁନ୍ତି ପୁତ୍ର ହେଲିନି। କି ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣୁଛି ମୁଁ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେଲିପାଥି ଜିନିଷଟା, ମେଣ୍ଟାଲି କନେକ୍ସନ, ଟେଲିପାଥି ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବୋଧେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଟେଲିପାଥି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଥିଲା। ଟୋଟାଲି ଏଇ ଯୋଉ ବୈଶାଖ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମାର୍ଗଶିର ମାସର ରବିବାର ଦିନ ଅନମତ ଆମର ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀ ହୁଏ। ସେଇଦିନ ହିଁ ରଣଭୂମିରେ ଏ ଗୀତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏ ଗୀତା ମାତ୍ର 45 ମିନିଟ୍ ହେଇଛି। 7 ଶ୍ଲୋକରୁ ଗୋଟେ ତ ମାତ୍ର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଗଲା। ତେଣୁ ଗୀତା ମୁଖନିଶ୍ୱର ବାଣୀ ଏଇଠି ନୁହଁ। ଯଦି ମୁଖନିଶ୍ୱର ବାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତା? ତାର ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟା କହିଛି 40ଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକି ରହିଲେ ଅର୍ଜୁନ 85ଟା। ଏ ସବୁ ତ ମାଇନସ୍ କରି 700 ଫେରିଦେଲେ କେତେ ହେଲା? 574ଟା ଶ୍ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। এই 574 শ্লোক ভিতরে এন্টায়ার সমস্ত গীতা সুগীতা কর্তব্য কিমিন্নেই শাস্ত্র বিস্তারে গীতা সুগীতা মানে গীতারে এতে যে বসেছি কিমিন্নেই শাস্ত্র বিস্তারে সমস্ত শাস্ত্রর সারত তাদের রহিগলা। তেଣୁ ବେଦାନ୍ତ ମାନେ ବେଦ, ଚାରି ବେଦ, ବେଦର ବେଦାନ୍ତ ତା ଦେହରେ ହେଲା ଉପନିଷଦ। ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ଉପନିଷଦ କହୁଛେ, ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଗୀତାର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବେଦାନ୍ତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଗୀତାର ସ୍ଥାନ। ଆମେ ସେଠି କହିବା ଯେ ଗୀତାକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଗୀତାରେ ସବୁ କରିବ। ସେଇ ଧର୍ମକୁ ନେଇକିରି ଯୁଦ୍ଧ ନୀତି। ସେ ଯୋଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ କହୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେଦା ଯୁଯୁତ୍ସବ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିକିରି ଲଢ଼ିବେ। ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେଦା ଯୁଯୁତ୍ସବ ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ କିମ କୁରୁବ ସଞ୍ଜୟ। ମୋର 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 ତୋର ମୋର ତୋର ଯେଟା ହୁଏ ଆସିଲି ବସୁଦେବ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଆସିବନି, ମୋର ତୋର ବଢିଆ ବଢିଆ ନା, ମୋର ତୋର ମାମକା ପାଣ୍ଡବା ଅଲଗା ହେଇଗଲେଣି। ପାଣ୍ଡବ ତାର ଭାବୁନି ପାଣ୍ଡବଟା ମୋର ବୋଲିକା। ମାମକା ପାଣ୍ଡବାଶ୍ଚୈବ ଚୈବ ଚୈବ କିମ କୁରୁବ ସଞ୍ଜୟ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଦ୍ୱିଥର କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତ୍ରେ କ୍ଷେତ୍ରେ ଧର୍ମଂ କୁରୁ।
କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ଗୁରୁ ସେ ପଚାରୁଛି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉଠି ଧର୍ମ ରହିଲା ସେଠି ଯୁଦ୍ଧ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମରୁ ଯେ ବାହାରି ଆସିଲା ମାନେ ଧର୍ମରୁ ଉପରକୁ ବାହାରି ଯାଉନ ତଳକୁ ଉପରୁ ଆସିଲା ତା ପାଖରୁ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନେ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। ଆମେ ଧର୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର 3ଟା ପାଛ କଲେ ବୁଝେଇବ ସଂଘମ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି ଧର୍ମମ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି ବୁଦ୍ଧମ ଶରଣ ଗଚ୍ଛାମି। ଧର୍ମ ସଂଘ କର ଏ ଯେମିତି ବସିଛେ ଯାହା ଧର୍ମ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ଜାଣିବା ଯେ ଧର୍ମ ଆଚରଣ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଇ ଗୋଟେ ବେলা ଏଇ ସବୁବେଳେ 22 ପାଚ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପାଚ ଚଢ଼ି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଚ ଚଢ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସଂଘ ପାଚ ଚଢ଼ିଲେ ସେ ଧର୍ମକୁ ଚଢ଼ିଲେ ଧର୍ମ ଚଢ଼ି ଚାଲି 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 ଗଲେ ଚଢ଼ିକିରି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଚ ଚଢ଼ିବେ କୋଉଟାକୁ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଗୋଲୋକ ଧାମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଧାମ ନୁହଁ। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଚାରିପଟେ କେତେ ବିଷ୍ଣୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଚାରିପଟେ କେତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୁଲୁଛି ଗୋଲୋକ ଧାମ। ରୂପ ଅଛି ତ ମାୟା ଅଛି ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ତ ରୂପ ନାହିଁ ନା ମାୟା ଆସିଲା କର ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ ଅଛି ନା 4ଟା ହାତ ଅଛି। ଆଉ ତାର ପ୍ରମାଣ ବାମନ ପୁରାଣ ଦିଏ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ 1000 ବର୍ଷ ଟିପ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ସଦାଶିବ ରୂପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ୍ କଣ୍ଡିସନ ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ମିସ୍ ୟୁଟିଲାଇଜ କଲା କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ସ୍ୱୟଂ। এই ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ତେଣୁ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆଉ ଆମର ସାଧୁ ମହାରାଜ ଯୋଗ ମହାରାଜ କହିଲେ ଧାମ ଧାମ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଧା ଧା ଧାତୁରେ ମନେ ପଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଧାମନ ଧାରତେ ଧାର ଧାବତି ଧାବନ୍ତି ଦୌଡ଼ିବା ଏଠି ଧାରତି ଧାରତେ ଧର୍ମ ଧାରଣ କରିବା। ଏଠି ଧାମନ ମନେ ପଦ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଟା ସ୍ଥିର ରହିଯାଏ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ନୁହଁ। ତେଣୁ ମନେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ଧାମନ। ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଧାମ କୁହାଯାଏ। ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ହବ। ଗୋଟେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଦେବତା ମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଧାମ କୁହାଯାଏ। ଧା ଧାତୁରେ ମନେ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଧାମନ। ଏ 4 ଦିଗରେ 4ଟି ଧାମ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପରେ ଆସିଛନ୍ତି ନା। ସମାଜ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଏଠି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆମ ମନ୍ଦିର ଛତୁ ପଡୁଥିଲା ପୁରା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କଟା ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରରେ। ସେ ଆସିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପାତାଳି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାତାଳ ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଦେଖିବେ ଗୁଡ଼େ ବଡ଼ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆମରି ଗୋତ୍ର। ସେ ସମୟରେ ଆସିଲେ ସେ ପୁନର୍ବାର ସମୟ ଆସିଲା ପରେ ଶୋଭନ ରାଜାକୁ ଆଣିକିରି ତା ନାଁ ଶୋଭନ ଥିଲା ତାକୁ ଆଣିକିରି ଯଜାତି କେଶରୀ କରିଲେ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ନିଜେ ଏବଂ ତାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରାଗଲା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସ୍ଥାପନ କରିକି ଏଠି ବ୍ରହ୍ମକୁ ଅଣାଗଲା ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। এইভাবে ভাবে ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଧାମ ତେଣୁ 4 ଧାମରୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଆମେ କହିବା ଅମୁକ ଧାମ ସମୁକ ଧାମ ଧାମ ହେଇପାରିବନି। ଦେବତା ସେଠି ପୂଜା କରିବେ। ଦେବତା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଲୋକ କିଏ ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର। ଆରେ ଇଏ ହେଲା ଧାମ ଯଦି ନେବା ପ୍ରତି ଧାମରେ ଗୋଟେ ଶିବ ଥିବେ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥଭୂମି ଥିବ କ'ଣ ମାନେ ପୁଷ୍କରଣୀ। ତାହେଲେ 4 ଧାମ ଦେଲେ ସେଠି କ'ଣ ରହିଲା କେତେ ବଦ୍ରୀନାଥ ପୁଷ୍କରଣୀ କ'ଣ ରହିଲା ମାନ ସରୋବର। ଦକ୍ଷିଣ ଯଦି ଆସିବା ରାମେଶ୍ୱର ପୁଷ୍କରଣୀ କ'ଣ ରହିଲା ବାମ୍ଫି। ତାହେଲେ ଫମ୍ପି ସେଟା ତାକୁ ବାମ୍ଫି କହୁଛନ୍ତି। ଯୋଡ଼େ ନଦୀର ଇଏରେ ହେଇଛି ହେଲା ସେଠି ସ୍ୱୟଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗାଧେଇକିରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏପଟେ ଯଦି ଯିବା ପଶ୍ଚିମକୁ ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ଗଲେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଗୁଜୁରାଟକୁ ଆଡ଼ିକି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ। ଦ୍ୱାରିକାରେ ଶିବ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନାଗେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ। ଏପଟେ ଆସିଲେ ପୁରୀରେ ପୁରୀ କିଏ ରହିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ରହିଲେ। ଇଏ କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କଳି ଯୁଗରୁ ନୁହନ୍ତି। କାରଣ
कृष्ण आसिकी पूजा 3 दिन काल रही जगन्नाथ कृष्ण अर्जुन उभे 3 दिन पूजा अर्चना कर प्रमाण स्कंद पुराण पुरुष माने वैष्णव खंडर पुरुष महात्मा से स्पष्ट भाव केमी पूजा अर्चना कले कौटी थे पूजा अर्चना जगन्नाथ छाड़ी दियो कृष्ण बहुत बड़ आसले राम आसला बेले भी राम तीर्थ आसते गोटे जोग वशिष्ठ रामायण राम आसते 4 भाई आसते सी प्रतिष्ठा करता मोर जो मो जमी अच्छी जो जमीदार मत कहुए से अच्छी बेलेश्वर तापर द्वितीय थर जो आसले लंका जय कर फेरिले से से पूजा कले लोकनाथ माने चिंता करूँ तीर्थाजोग था जदि आम सत्यजुग जा मार्कंड मुनि जो मार्कंड शिवभक्त थे प्रभु पाखे से कहले प्रभु मु तो शिवभक्त मो तो शिवमूर्ति प्रतिष्ठा करना कर से मार्कंड मुनि जो पोस्कुंडा कर शिव प्रतिष्ठा कले मार्कंडेश्वर आम जो पंच पांडव जो कहे से पंच पांडव से पंच पांडव कहे मन रखा आउ मार्कंड पोखरी से लक्ष्मी सब लक्ष्मी सब तो कम से हुए तेणु ये जो देखा पूर्व जारी पार्वती जन्मपुर भाया ये गोटे बढ़िया जिन अच्छी बहुत लोक धारणा जे सेटा तंत्र पीठ विमलांकर नहीं श्रीक्षेत्र किंतु विमला पीठ तंत्र पीठ नो डाउट ठीक ता पूर्व जगन्नाथ थे ना ना प्रश्न है ता पूर्व जगन्नाथ थे केमितिका जदि आपण मानक आमर वीडियोटी पसंद आसी तेबे एहीपरि वीडियो प्रथमे देखिबा पई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। थैंक यू।